요한복음 4장인데요. 사마리아 여인과 예수님의 만남입니다. 오케이. 예수님이 사마리아 여인에게 오셨어요. Yes. Jesus came to Samaria woman. Mhm. Always Jesus come Amen. to us first. When he sinner, Jesus come to us. Jesus come to Samaria woman. Jesus asked her, give me water, give me drink. Yes. Amen. 사마리아 여인이 말씀합니다. 유대인 당신이 왜 나한테 물을 달라고 하냐? When that time, Samaritan and Jude, they not have association. They are kind of enemy. That's Yeah. why Samaritan woman asked Jesus, why you give me water to drink to Samaritan woman? Then Jesus say, Amen. if you know the gift of God and who is the ask you a drink, you will have asked him and he would have given you living water. Yes. 예수님이 말씀하세요. 내가 누구인지, 내가 하나님의 선물이다. 내가 누구인지 알았더라면 내가 하나님의 선물인 것과 내가 샘물이라고 이렇게 예수님께서 말씀하시는데 아멘. 하나님의 선물은 God of gift is God of gift는 예수님이 선물이십니다. 예수님이 영생을 우리에게 공짜로 주셨어요. 선물로 주셨어요. 아멘. 예수님이 영생이시며 예수님이 그것을 우리에게 선물로 주셔서 God's gift is Jesus is eternal life. 아멘. God's gift is Jesus. Yes. Jesus is eternal life. 아멘. Jesus is living water. Yes. 이렇게 예수님께서 내가 너 선물로 영생을 주고 내가 선물로 너에게 샘솟는 생수가 너에게 주리라 이렇게 말씀하고 계시며 그 다음에 John 4:14 say everyone who drink this water will be thirsty again. 세상의 물은 마셔도 목이 마르는 물입니다. 그러나 but whoever drink this water I give them will never thirsty. Indeed, Yes. the water I give them who become them spring of water welling up into eternal life. Amen. 아멘. 영원토록 영생하도록 샘솟는 생수가 되리라고 이렇게 이 세상의 물은 마셔도 더스티하지만 아멘. 예수님의 물은 영원토록 샘솟는 영원히 목마르지 아니하는 영원한 아멘, 샘물이라고 아멘. 이렇게 말씀하시고 계십니다. 그러니까 사마리아 여인이 예수님에게 물어봅니다. You give me that water. 영원히 샘솟는 eternal life, eternal water를 달라고 이렇게 하니까 내가 이 물을 주시고 내가 다시는 물 떨어오지 않게 해달라고 아멘. 예수님에게 말씀하십니다. 그러니까 아멘. 예수님이 사마리아 여인에게 그러면 남편을 데려와라 그러는 거예요. 아멘. 대답이 물어보는 거는 물을 달래는데 왜 남편을 데려오라고 이렇게 예수님은 우리의 이성으로는 알지 못하는 영의 말씀을 하시는 거예요. 이 여인은 육신이 목말랐어. Yes. Her body thirsty. So she asked her, you give me that water, never thirsty water. Amen. Then Jesus told her, Amen. bring your husband, come back. 예수님께서는 그 여인의 심령의 갈급함을 아시는 거예요. 아멘. 그래서 남편을 데려오라. 영의 갈급함을 알기 때문에
너가 육에 가입함이 문제가 아니고 영에 가입함을 알기 때문에 주여. Jesus know her thirsty, spiritual thirsty, but she now understand she the body thirsty, but she is spiritual thirsty. That's why she asked her, bring over here your husband. Then she told Jesus, I don't have a husband. Amen. That's right. 사마리아 여인이 남편이 없다. 나는 남편이 없다. 이렇게 I don't have a husband 그러는 거예요. 그러니까 예수님께서 말씀하시기를 You are right. Then Yes. you say you have no husband. Yes. Then fact is you have 5 husbands. Then the man you now have is not your husband. What you have just say is quite true. Yes. 너 남편 없다는 게 맞다. 지금 있는 남편도 너 남편이 아니다. All right. Jesus told Samaritan woman, Jesus say, you have 5 husbands, and now you have a husband. That's not yours too. But you right, you quite true. You don't have a husband. Yes. 예수님께서 너 남편이 없다는 것이 맞다. Amen. only 예수님만이, Oh, only 지저스만이 my husband, Thank our you, husband. thank you. only Jesus, our husband. This one, not my husband. This Amen. one, not your husband. Amen. This one, anything, not your husband, not my husband. Amen. only Jesus, my husband. 아멘. 아멘. Jesus say, you right, you don't have a husband. But Samaria woman find that she didn't find that Jesus' husband, Samaria woman so thirsty. That's why she looking for this one 5 husband, another husband. Uh-huh. 아멘. And 그러면서 사마리아 여인이 이렇게 너는 남편이 없다 이렇게 얘기하니까 사마리아 여인이 굉장히 영적인 여인이에요. Yes. 그러니까 와 당신이 프라페 아유 선지자 프라핏이 아니냐 이렇게 하시면서 우리 사마리아 여인은 산에 가서 예배하고 당신들 유대인들은 이스라엘 성전에 가서 예배하는데 우리가 어디서 예배합니까? 주여. 예배할 곳이 어디가 예배하는 게 진짜입니까? 예. 이렇게 영적인 사마리아 여인은 예수님에게 남편이 없다는데 금방 예배할 것을 찾는 거예요. Uh-huh. 이게 영적인 사람이라 예수님께서 영으로 대답하시니까 사마리아 여인도 영적으로 예배할 것이 어디 있느냐 이렇게 예배하고 이렇게 물어보고 있습니다. 그러니까는 사마리아 여인은 이 영의 충족함을 예수님이 없어서 세상을 갔다가 예수님을 만나니까 금방 영이 살아난 거예요. 아멘. 그래서 영의 질문을 하고 있습니다. 아멘. 그러니까 예수님께서 대답하시기를 아멘. God is spirit and his worshiper must worship in the spirit and truth. 아멘. 하나님은 영이시니 예배하는 자는 반드시 신령과 진정으로 Yes. 예배할지라. 아멘. 이 신령은 하나님께서 우리에게 주신 성령을 말씀하시고 계십니다. 아멘. 우리 안에 성령이 계셔야 하나님을 만나죠. 아멘. 영이 하나님을 만나죠. God is spirit. That's why we have to born again with the Holy Spirit by truth, by faith. Then Holy Spirit come to us, come up to here. We worship the Holy Spirit. That's why God is Spirit. We worship Spirit and truth. 성령을 우리에게 주셔야 우리가 예배를 성령으로 예배하며 주로는 하나님 말씀으로 아멘. 예배를 또 한다고
주로는 하나님의 말씀이다. 아멘. 하나님의 말씀은 진리로 예배를 하라 그랬는데 말씀으로 예배를 즉 예수님으로 예배를 하라는 말씀입니다. 아멘. 우리는 하나님께서 성령을 우리에게 주셔서 그 성령으로 가지고 우리에게 오신 예수님을 가지고 아멘. 예수님을 예배하는 것이 이것이 God is Spirit, we worship must be Spirit and true. 예수님께서 이렇게 우리는 성령과 진정으로 예배를 하라고 말씀하셨어요. 그러니까 아멘. 사마리아 여인이 he drew his water jar and he going to town. He said, look at, come to me and come over here. Look at, he is Messiah. 아멘. 아멘. 사마리아 원이 물동이를 내버려 두고 이제 타운에 들어가서 이제 사람들에게 외칩니다. 보라, 메시아가 여기 있다. 예. 이렇게 사마리아 여는 이 물동이는 이 이스라엘의 고대 시대 때는 목숨과 같은 거예요. 지금은 이 옷도 별거 아니지만 그때는 이 옷도 굉장히 귀했고 재산이었어요. 재산. 더군다나 물은 재산 중에 재산이었어요. 그렇기 때문에 물동이를 버려두고 갔다는 거는 사마리아 여인이 나의 영혼의 구세주를 만났기 때문에 아멘. 예수님을 만났기 때문에 네. 물동이도 보이지 않아요. 그냥 물동이도 내팽개치고 이제 마을로 들어갑니다. 마을로 들어가서 보라, 여기 메시아가 왔다. 우리가 오랫동안 기다리던 메시아가 왔다고 아멘, 이렇게 아멘. 이 사마리아 여인이 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 그런데 그동안 제자들은 양식을 구하러 타운에 갔다가 보니까 이 예수님이 사마리아 여인하고 이렇게 대화를 하는 거를 보고 누가 음식을 줬는가 이렇게 눈치를 보고 있으니까 예수님께서 제자들에게 하시는 말씀이 나의 양식은 나를 보내신 자의 뜻을 온전히 이루는 것이다. 아멘. 이렇게 아멘. 양식은 이 땅의 양식이 아니고 아멘. 나를 보내신 하나님의 뜻을 온전히 이루는 것이라고 아멘. 말씀하고 계십니다. 아멘. 예, chapter 22, Jesus said, my food, Jesus said, is to do well to him who sent me and to finish his work. 하나님께서 보내신 하나님의 뜻을 이루는 것이 예수님의 뜻입니다. 그러면 하나님께서 아들 예수님을 보내시고 아들 예수는 우리를 보내셨기 때문에 우리도 영의 양식, 우리의 양식은 하나님께서 보내신 자의 뜻, 아멘. 영혼 구원하는 것이 아멘. 우리가 하나님으로 본향으로 돌아가는 것이 아멘. 우리가 영생 얻는 것이 예수님의 뜻이고 하나님의 뜻입니다. 아멘. 그렇기 때문에 우리도 하나님의 뜻을 하는 것이 우리의 양식이라고 고백해야 될 줄 아멘. 여기서 말씀을 하고 계십니다. 그러면서 예수님께서 밭을 보라, 밭이 휘어졌도다. 이제 추수할 것이 4개월뿐이 안 남았는데 4개월 후에 추수해야 되는데 밭이 휘어졌도다. 이제 추수할 때가 되었도다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 아. 예수님께서는 for 35 say, I told you, open your eye and look at the field. They are lit for the harvest. Even now, the one who reaped to throw wage and harvest crop and eternal life, so that the sower and the reaper may be the great together. 여기서 말씀하시는 것은 이제 추수할 일꾼을 하나님께서 보내시는데 뿌리는 자와 거두는 자의
그 즐거움을 말씀을 하시고 아멘. 계십니다. 뿌리는 아멘. 자는 구약의 이스라엘 백성이 뿌렸고요. 거두는 것은 우리가 거두는데요. 우리는 뿌리지 않았어요. 그러면 주사할 때 뿌릴 때 얼마나 많은 고생을 합니까? 이스라엘 백성은 뿌리는 그 기초 작업을 하나님께서 그 도구로 쓰셨고 우리는 거두는 이 직분을 아멘, 허락하셨는데 우리는 뿌리지 않았으나 거두는 즐거움에 동참한다고 하나님께서 말씀하고 계십니다. 아멘. 하나님께서는 이렇게 하나님의 경륜과 뜻을 통하여 아멘. 이스라엘 백성을 사용하시고 또한 우리 이방인을 사용하셔서 하나님의 원대한 계획, 우리를 영생을 얻게 하시기 위해서 아멘. 또한 우리가 죄인 되었을 때 사마리아인이 예수님을 알지 못했을 때 우리가 예수님을 알지 못했을 때 예수님께서 우리에게 오셨고 우리에게 리빙 와터 생수 하나님이 예수님이 영원한 우리의 생수이시며 하나님이 우리의 영원한 영생이시며 하나님이 영원한 우리의 구원자이심을 이렇게 예수님께서 우리에게 이렇게 허락하시고 또한 우리에게 크신 축복으로 아버지가 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다는 요한복음 17장의 말씀으로 우리가 이 세상 사람으로 말미암아 우리가 예수를 믿는 증거자라는 것을 성령으로 증거하시는 좋으신 하나님이십니다. 아멘. 할렐루야. 예수님 이름으로 감사드립니다. 아멘.